Okay, good morning. On respond ചെയ്തേ. Voice okay, Ashwin. Sir, okay. Okay, Ashwin. Last class we started discussing regarding next system software. It's about text editor. So this was the introduction. We are using text editor for knowledge representation. We have to organize data, compose data, and manipulate our data. Then in modern text editor, we can include text, equations, tables, different programs, diagrams, etc. And we discussed regarding editing process. Okay, first of all, we have to identify the target document. Then we have to determine the format, and we need to perform some operation. And we have to update the view. Document എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ള view we have to update appropriately. Then we have some example for some text editors. In Windows operating system, we have WordPad, Notepad, Microsoft Word, etc. In Unix OS, we have VI and Emacs, Jet, and Pico. All these are different text editors. Okay, the main operation on editing process is traveling, filtering, and formatting. ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Then different type of editors. We have line editors and screen oriented editors, manuscript editors, and program oriented editors. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. And we were discussing regarding user interface for editor. Okay, there we discussed different input device that we use to input data into our text editor. Okay, there we have our very familiar keyboard is there, mouse is there, and different screen options are there. So all these regarding input devices. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. സെവിൻ, അശ്വിൻ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. Okay, Nivedya, thank you. Today we start with different output devices for text editor. How we can get the output from a text editor. Okay, there you can write output devices include. We are familiar with the typewriters, teletypewriters, and CRT terminals, TFT monitors. Typewriters means after performing the operation, we will get the data into a paper output format. We have CRT terminals, TFT monitors, and printers. Okay, all these are output devices associated with the text editor. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ. Prince, Rishwin, we are discussing different output devices associated with the text editor. Then coming to different interactive languages, how we are going to interact with our text editor. How we are going to interact with our text editor. There you can write the first point, typing oriented or text oriented. Typing oriented or text command oriented. Typing oriented or text command oriented. Typing oriented means through a keyboard we can input the data. Command oriented means that text editor is purely based on command. We have to input some commands to perform the operation. Program ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ കമാൻഡ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ ആണോ? കമാൻഡ് ഓറിയന്റഡ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ്. Okay, then next type of interaction possible is through menu oriented. Text editors, നമുക്ക് so many frameworks are available ആണ്. Frameworks ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് purely based on menu oriented ആണ്. You can write text oriented, command oriented, next menu oriented. ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക്, menu oriented. Menu oriented, menu oriented എന്ന് എഴുതാം. Menu oriented. Next ഒരു ഹൈഫൻ ഇട്ട് എഴുതാം. Menu having multiple choices. Menu having multiple choices with icons. There we have different choices. There we have different icons.
To perform different operation, we can go for text command oriented or menu oriented user interface available ഉള്ള interaction possible ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് regarding text editors. We are discussing user interface for text editor. Different input device നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Then output devices നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Then different languages ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും? ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. ഓക്കെ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഫോർ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയേക്കാം. റൈറ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. How editing process takes place? First question, how editing process takes place? How editing process takes place? Then, second question, write a note on user interface for text editor. Write a note on user interface for text editor. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Write a note on user interface for text editor. Okay. Now we are going to discuss a structure of an editor. എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവുക, ഒരു സ്ട്രക്ചർ, എഡിറ്ററിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നമുക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം. ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലെ കുറച്ച് കോമ്പോണൻസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വരക്കുക. എഡിറ്റർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് എഴുതാം. എഡിറ്റർ സ്ട്രക്ചർ, എഡിറ്റർ സ്ട്രക്ചർ. നന്ദിത, പ്രിൻസ്, ഈ ഡയഗ്രാം കാണുന്നുണ്ടോ? അനുപമ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നന്ദിത, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് എന്ന പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഈ ഇൻപുട്ടാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സപ്പോസ് വി ആർ പ്ലേസിങ് എ കൾസർ ആൻഡ് വി ആർ പെർഫോമിങ് എ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എൻ അൺഡു ഓപ്പറേഷൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് എഡിറ്റർ ഇൻപുട്ട് ആക്ച്വലി കമാൻഡ് ആണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പം റൈസ് ആവുന്നത് ഒരു കമാൻഡ് ആണ്, എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ്. വി ആർ ഐഡന്റിഫൈങ് ഇറ്റ് ആസ് എ കമാൻഡ് ആൻഡ് വി ആർ providing an input to our text editor. ഇത് entire part ആണ് ഈ text editor എന്ന് പറയുന്നത്. Then input directly goes to a command language processor module. You have to draw this diagram. First ഈ ഒരു ബോക്സ് വരക്കാം. command language processor module. command language processor module actually accept input from the user input device. command language processor module accept input from the user input devices and analyze tokens. അനലൈസ് ടോക്കൺ, എന്ത് ടാസ്ക് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഇൻപുട്ട് വരുമ്പോൾ എഡിറ്റ് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അൺഡു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ റീഡു ആയിരിക്കും, മേ ബി അൺഡു ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റീഡു, എന്തെങ്കിലും ഒരു കമാൻഡ് ആയിരിക്കും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജനറേറ്റ് ആവുന്നത്. കമാൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസർ മൊഡ്യൂൾ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻപുട്ട് ഇറ്റ് ഹാവ് ടു പെർഫോം ഐദർ എഡിറ്റിംഗ് ഓർ ട്രാവലിംഗ് ഓർ വ്യൂയിങ് ഓർ ഡിസ്പ്ലേയിങ്. ഇത്രയും ടാസ്ക് ആണ് ഒരു എഡിറ്റർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രോസസ് ഓഫ് എഡിറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി ക്യാൻ എഡിറ്റ് മൊഡ്യൂൾ, ട്രാവലിംഗ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ കൾസർ മാറ്റുന്നത്, വി ക്യാൻ വ്യൂ ഓർ ഡിസ്പ്ലേ. അപ്പം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കമാൻഡ് ഇതിൽ ഏത് റുട്ടീൻ ആണ് റൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ റുട്ടീൻസ് ആണ്. ഏത് റുട്ടീനാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഈ കമാൻഡിന്റെ ബേസിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വൺ സെന്റൻസ് ദർ. കമാൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസർ accept input from user. command language processor accept input from the user. Okay, it invoke semantic routine based on the input. It invoke semantic routine based on the input, and this semantic routine perform functions such as editing and viewing. It will invoke a routine. This type of routine perform editing and viewing. This
task will routine will perform editing and viewing. ഈ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. നിങ്ങളുണ്ടോ അവിടെ? പ്രിൻസ്, രോഹിത്, സിഷാജ്, സങ്കീർത്തന, ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. പ്രിൻസ്, സിഷാജ്, സങ്കീർത്തന. ഓക്കെ അഭിനവ്, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു, റുട്ടീൻ നോക്കുകയാണ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ എഡിറ്റിംഗ് ഓർ വ്യൂയിങ് ആണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി. ഇനി നമുക്ക് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യണം, അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഡിഫറെന്റ് റുട്ടീൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ റുട്ടീൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത റുട്ടീൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ട്രാവലിംഗ്, എഡിറ്റിംഗ്, വ്യൂയിങ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ. ഇവിടെയുള്ള റുട്ടീൻസ് ആണ്. ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ് എഡിറ്റിംഗ്, ട്രാവലിംഗ്, വ്യൂയിങ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള റുട്ടീൻസ് ആണ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നത്. റുട്ടീൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് എഡിറ്റിംഗ്, ട്രാവലിംഗ്, വ്യൂയിങ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ. അത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് എഡിറ്റിംഗ്. എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് എഡിറ്റിംഗ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എഡിറ്റിംഗ് എന്നെഴുതി ഹൈഫൺ ഇട്ട് എഴുതാം. സ്റ്റാർട്ട് ഏരിയ ടു ബി എഡിറ്റഡ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദി കറണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് പോയിന്റർ. നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഏരിയ, എഡിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ current editing pointer. Current editing pointer. Starting area to be edited is identified through current editing pointer. And this pointer is maintained by editing component. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഡിറ്റിംഗ് കോമ്പോണന്റ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആ എഡിറ്റിംഗ് കോമ്പോണന്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ എഡിറ്റിംഗ് ഫിൽട്ടർ മൊഡ്യൂളാണ്. ഈ യു ക്യാൻ സീ എ എഡിറ്റിംഗ് ഫിൽട്ടർ മൊഡ്യൂൾ. ആ എഡിറ്റിംഗ് ഫിൽട്ടർ മൊഡ്യൂൾ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് കോമ്പോണന്റ് നമ്മൾ പറയും. ഹൈഫൺ ഇട്ട് എഴുതാം. കറന്റ് പോയിന്റ് ഏരിയ ടു ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദി കറന്റ് എഡിറ്റിംഗ് പോയിന്റർ, മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ എഡിറ്റിംഗ് കോമ്പോണന്റ്, which is the collection of modules dealing with the editing task. Which is the collection of component dealing with the editing task. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ എഴുതാം. We can set or reset editing pointer. We can set or reset editing pointer. ഇനി എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇനി എഡിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നു. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. When editing command is issued, you have to write when editing command is issued, editing component invoke editing filter. Editing component invoke editing filter. Generate new editing buffer. Which generate new editing buffer. Okay. Which contain part of the document to be edited. Then we can perform filtering and editing operation. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിങ്ങിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ഫിൽട്ടർ മൊഡ്യൂൾ, ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് റൺ ആവുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ടാസ്ക് നടത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു മെമ്മറി വേണം. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ടാസ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡാറ്റ, കളർ, ഫോണ്ട് ഒക്കെ വേണം. ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ബഫർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയി വരും. വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ് ബഫർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മളെ ഡോക്യുമെന്റ് എന്താണോ അത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ എഡിറ്റിംഗ് പെർഫോംഡ് ബൈ യൂസിങ് കറണ്ട് പോയിന്റർ. എവിടെയാണോ പോയിന്റർ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യണതിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഏതാ? ഇൻ
വ്യൂയിങ് എ ഡോക്യുമെന്റ്, ഒരു മൊഡ്യൂളിനെ നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇൻ വ്യൂയിങ് എ ഡോക്യുമെന്റ്, സ്റ്റാർട്ട് ഏരിയ ടു ബി വ്യൂഡ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദി കറണ്ട് വ്യൂയിങ് പോയിന്റർ. വ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് വ്യൂയിങ് പോയിന്റർ. വ്യൂയിങ് പോയിന്റർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. വ്യൂയിങ് പോയിന്റർ ആണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഏരിയ is determined by the current viewing pointer and it is maintained by viewing component. Then viewing component manage ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? വ്യൂയിങ് ഫിൽട്ടർ മൊഡ്യൂൾ ആണ്. ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക, വ്യൂയിങ് ഫിൽട്ടർ മൊഡ്യൂൾ ആണ്. Then viewing component is collection of module responsible for viewing component is a collection of module responsible for determining the next view. Collection of modules responsible for determining the next view. ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? സഫീൽ, ആദിത്യ, ഐശ്വര്യ, അമൽ, രവീന്ദ്രൻ, ആമിന. എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഡിറ്റിംഗ് പോയിന്റർ ഉണ്ട്, വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വ്യൂയിങ് പോയിന്റർ ഉണ്ട്, വ്യൂയിങ് കമ്പോണന്റും എഡിറ്റിംഗ് കോമ്പോണന്റും ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ അറ്റൻഡൻസ് ആണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. ആമിന, അനൈന. തനുശ്രീ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. തനുശ്രീ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ എഴുതാം. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് റിഗാർഡിംഗ് ഡിസ്പ്ലേ മൊഡ്യൂൾ. ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ വ്യൂ ചെയ്യുന്നു, ഇനി നമുക്കത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വരണം. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഡിസ്പ്ലേ മൊഡ്യൂൾ. ഡിസ്പ്ലേ മൊഡ്യൂൾ എന്നിട്ട് ഹൈഫൺ എഴുതാം, ഹൈഫൺ ഇട്ട് എഴുതാം. When display need to be updated, viewing component invoke the viewing filter. ഇവിടെ ഉണ്ട് viewing filter. Generate a new viewing buffer. Filter എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വ്യൂയിങ് ബഫർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. Contains part of the document to be viewed. അതാണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? കണ്ടെയ്ൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡോക്യുമെന്റ് ടു ബി വ്യൂഡ്. ഇതുണ്ടോ? അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് ഓർക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിലുള്ളത്, എഡിറ്റർ സ്ട്രക്ചറിലുള്ളത്. സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു. സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും വരച്ച് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിലില്ല ആക്ച്വലി. എന്നാലും ഓർത്തിരിക്കുക, വി ആർ ഹാവിങ് ആൻ എഡിറ്റർ സ്ട്രക്ചർ. ഇൻപുട്ട് പോകുന്നു, ഡയഗ്രാം വരക്കാൻ ഓർക്കുക. കമാൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസർ ടേക്കിംഗ് ദി ഇൻപുട്ട്, ഫസ്റ്റ് ബോക്സ്. ദെൻ ടാസ്ക് പെർഫോംഡ് ബൈ എഡിറ്റർ. എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു, വ്യൂ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ മൊഡ്യൂൾ. എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഡിറ്റിംഗ് ബഫർ വേണം, അതിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറിയാണത്. വ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വ്യൂയിങ് ബഫർ വേണം. കറണ്ട് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം? ഡിസ്പ്ലേ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കൊടുക്കണം, എന്നാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്രയും നമുക്കറിയാം. ദെൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം എഡിറ്റർ ഫിൽട്ടർ മൊഡ്യൂൾ. വ്യൂ ചെയ്യാനുള്ളത് വ്യൂയിങ് ഫിൽട്ടർ മൊഡ്യൂളിൽ കിട്ടുന്നു. ഈ രണ്ട് മൊഡ്യൂളും മെമ്മറിയിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഓർക്കുക, മെമ്മറി. ദെൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എടുക്കുന്ന എന്താണ്? ആക്ച്വലി എ ഡാറ്റ പെർമനന്റ്ലി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്. ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഡയഗ്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാൻ പറ്റും. മിഥുൻ മോഹൻ, നാസിഫ്, മുഹമ്മദ് സാലിഖ്, ക്ലിയർ ആണോ? വരക്കൂലേ ഡയഗ്രാം? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ സാലിഖ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കേട്ടോ. ദെൻ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് ശരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് വരച്ചത്. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, മെമ്മറിയിൽ നിങ്ങൾ വിൻഡോ പോർട്ട്, വ്യൂ പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രാഫിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ. മെമ്മറിയിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണിത്. ഈ വലിയ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ വിൻഡോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്.
ആക്ച്വലി വി ആർ എഡിറ്റിംഗ് ഈ ഒരു പാർട്ട്, ഇതിനെ മാത്രം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓർ വി ക്യാൻ ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ വിൻഡോ ഇൻ അവർ മോണിറ്റർ. മൾട്ടിപ്പിൾ വിൻഡോ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ കറണ്ട് പോയിന്റ് ടു ബി എഡിറ്റഡ് ഈസ് പെർഫോംഡ് ബൈ കറണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓർ കറണ്ട് വ്യൂയിങ് പോയിന്റർ. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ, മെമ്മറിയിലുള്ള ഡാറ്റയാണിത്. ഈ ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ വൺ പോർഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ. ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് വി ആർ ആക്ച്വലി എഡിറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട്. ഒരു സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. വിൻഡോ ടിപ്പിക്കലി കവർ, നമ്മുടെ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പിക്കലി കവർ മേ ബി എൻ്റയർ ഡോക്യുമെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും, ഓർ വൺ റെക്ടാങ്കുലർ പോർഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ദെൻ വി ആർ എഡിറ്റിംഗ്. ആ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. സം സിസ്റ്റം ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ വിൻഡോസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. ചില വിൻഡോസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി വൺ പോർഷൻ ഓഫ് ഫയൽ ആയിരിക്കും, ഓൺലി പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഫയൽ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്ന് രണ്ടുപേരൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. വോയിസ് ഓക്കെ അല്ലേ? നെറ്റൊന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ. അമൽ ദേവേന്ദ്രൻ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എഡിറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ആ നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുക. നോട്ട്സ് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, മോസ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഷോൺ ഇൻ ദി ഷോയിങ് ഫിഗർ. കമാൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസർ, അയാളാണ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദി കമാൻഡ്. ദെൻ യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെമാൻറ്റിക് റൂട്ടീൻ ഇറ്റ് പെർഫോം ഫംഗ്ഷൻ. ആൻഡ് ദോസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് വ്യൂ ചെയ്യാം, ട്രാവൽ ചെയ്യാം, എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദെൻ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി യൂസറിന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചില ടാസ്ക് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ദെൻ എഡിറ്റിംഗ് എ ഡോക്യുമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഏരിയ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ എഡിറ്റിംഗ് പോയിന്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോമ്പോണന്റ് നമുക്ക് കറണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് പോയിന്റർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് മൂവ് ചെയ്യിക്കാം, നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ മൂവ് ചെയ്യിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫിനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് കൾസർ കൊണ്ടാക്കാം. എന്ത് ചെയ്യണേലും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് പോയിന്ററിനെ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അത്രയും പറഞ്ഞു. ദെൻ എഡിറ്റിംഗ് കമാൻഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളെ മെയിൻ പോയിന്റ്. ഈ ടോപ്പിക്കിലെ മെയിൻ പോയിന്റ് ഇതാണ്. വെൻ എഡിറ്റിംഗ് കമാൻഡ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ്, എഡിറ്റിംഗ് കോമ്പോണന്റ് ഇൻവോക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ഫിൽട്ടർ, ജനറേറ്റ് എ ന്യൂ എഡിറ്റിംഗ് ബഫർ. അവിടെ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റർ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ? ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു കോൾ വന്നു, ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ചാറ്റ് ബോക്സ് ആയാലും. അഭിഷേക്, അഖിൽ സി വി, പ്രിൻസ്, ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു കോൾ വന്നു കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഫിൽറ്ററിങ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദെൻ കറണ്ട് വ്യൂയിങ് പോയിന്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ ദി കറണ്ട് വ്യൂയിങ് കോമ്പോണന്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക. ദെൻ എഡിറ്റിംഗിൽ മാനേജ്ഡ് ബൈ എഡിറ്റ് ബഫർ നോട്ട്സിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഇനി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ക്ലിയർ അല്ലേ? മിൻഹജ്, മിഥുൻ മോഹൻ, നബീൽ, ഋഷിൻ, സഫീൽ, സങ്കീർത്തനം, അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൽ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചോക്കെ. ഇതോടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് പോകാം. ഇൻ വ്യൂയിങ് എ ഡോക്യുമെന്റ്, സ്റ്റാർട്ട് ഏരിയ ഓഫ് വ്യൂഡ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ കറണ്ട് വ്യൂയിങ് പോയിന്റർ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ ദി വ്യൂയിങ് കോമ്പോണന്റ്. ദെൻ വ്യൂയിങ് കോമ്പോണന്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് മൊഡ്യൂൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദി നെക്സ്റ്റ് വ്യൂ. അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
Then current viewing pointer can be set or reset as a result of previous editing operation. Then ആ വ്യൂ പാർട്ടാണ്, ആ വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ കോമ്പണന്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ആ വ്യൂയിങ് പാർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വ്യൂയിങ് പേജ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിന്റെ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് എഴുതാം ഡീബഗിങ് സിസ്റ്റംസ്. റിഗാർഡിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ഡീബഗിങ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഒരാളൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. വാട്ട് ഈസ് ഡീബഗർ? അമൽ രവീന്ദ്രൻ, എന്താ ഡീബഗർ? Rishin or Ritik, what is debugger? Rishin or Ritik, ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. വാട്ട് ഈസ് ഡീബഗർ? ആരും ഇല്ല ഇവിടെ? ലിഖിത്, ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. അനുപമ, ഡിയാന മറിയ, എററിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനല്ലേ? എറേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡീബഗർ. അപ്പം എന്താണ് ഡീബഗർ, അതിന് എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷനാലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ആയിട്ട് അതെങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So we are discussing about different debugging system. Okay, so a debugger provides a programmer with the facilities help to test and debugging of program. Test and debugging of program. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡീബഗർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ്, നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നു, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നു. പ്രോഗ്രാം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും എന്തെങ്കിലും സിൻടാക്സ് ഓർ സെമാൻറ്റിക്സിൽ എറർ ഉണ്ടാവും. Then we are debugging. Debugging എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇറർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് കിട്ടുന്നത്. ഇറർ ഫ്രീ ആയാലും മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിനെ മെഷീനിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് മെഷീനിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ debugging is the process. Okay, provide programmers with facility to test and debugging of program. ആക്ച്വലി ആ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡീബഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ വേണം. ഓക്കെ, ദെൻ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് capabilities of debugging IDs and relationship interactive debugging system with യൂസർ ഇന്റർഫേസ്. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഡീബഗർ, അതിന് വേണ്ട ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓക്കെ, ആ ഒരു ലൈൻ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. എ ഡീബഗിങ് സിസ്റ്റം that support testing and debugging of program. Debugging means making a program fault free or error free. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Making our program fault free and error free. And we are tracing actually the exact behavior of the program. അതെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യും. Tracing exact behavior of the program. Okay. First we start with debugging functions and capabilities. Debugging functions and capabilities. ഒരു ഡീബഗറിന് എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വേണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ഡീബഗർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പ്രോഗ്രാം, ഓക്കെ, പ്രോഗ്രാം വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് വരിക, തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡീബഗറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി a system capable of placing breakpoints for properly manage the flow of the program. Should have ability to placing breakpoint. അതായത് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ ഓഫ് 1000 ലൈൻ ആണെങ്കിൽ വി ആർ സേയിങ് എ ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ലൈൻ നമ്പർ 200. നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രേക്ക് പോയിന്റിൽ ഇത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റൺ ചെയ്യില്ല, പകരം ഒരു ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് വരെ റൺ ചെയ്യുന്നു.
അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് വരെയുള്ള എറേഴ്സിനെ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സാധാരണ നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ട്രാവൽ 1000, ഓക്കെ നമ്മളൊരു 1 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. 1 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 200 മീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒക്കെ ആ ഒരു ഫീൽ ഇല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് വെക്കുന്നു. ആ ബ്രേക്ക് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ അതുവരെയുള്ള എറേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് വി ക്യാൻ സേ ട്രേസ് ചെയ്യാനും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് നമ്മളെ ഡീബഗർ തരണം. അതാണ് it should be capable of setting breakpoint. Okay, it can suspend the execution and we can analyze the progress of the program. അതാണ് ഈ ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ്. നിങ്ങൾ എഴുതുക സെറ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് ഹൈഫൺ ഇട്ട് എഴുതുക, സെറ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് ഹൈഫൺ ഇട്ട് എഴുതുക. we can suspend the execution, we can suspend the execution and we can use debugging command to analyze the progress of the program. We can use some debugging command to analyze the progress of the program. And after this breakpoint, we can resume. പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റേജ് റെസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സിക്യൂഷൻ ബിഗിൻ ചെയ്യാം. Okay, next I am saying control flow of the program. Control flow of the program. Okay, control flow എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചില കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഡീബഗറിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. When that particular condition is happened or condition is met, എപ്പോഴാണോ ആ കണ്ടീഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്, then നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സിക്യൂഷൻ നമുക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ദെൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കറക്ഷനോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 വാല്യൂ പോയെന്ന് കരുതുക. 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ടാസ്കിലേക്ക് പോകണ്ട, വി ഹാവ് ടു സസ്പെൻഡ് ദി ഓപ്പറേഷൻ. ദെൻ വി ആർ റെസ്യൂമിംഗ് ദി ഓപ്പറേഷൻ ബൈ സെയിങ് ഇൻപുട്ട് അനദർ നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്കിലേക്ക് മാത്രമേ പോവുള്ളൂ. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ കണ്ടീഷൻ വി ക്യാൻ സസ്പെൻഡ് സം ഓപ്പറേഷൻ. കൺട്രോൾ ഫ്ലോ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പ് ആര് തരണം, ഒരു നല്ല ഡീബഗിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ള ഡീബഗർ തരണം. ഈ 2 പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ? പ്രോപ്പർ ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അതുവരെയുള്ള എറർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഗിവിംഗ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ടു അവർ പ്രോഗ്രാം. സം കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ മെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒരു ഡീബഗർ തരണം. ഈ 2 പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. Then next, tracing and traceback option. Tracing and traceback option. Okay, tracing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു. ട്രേസിംഗ് ഹൈഫൺ ഇട്ട് എഴുതുക. ട്രേസിംഗ് used to track the flow of execution, ലോജിക് ആൻഡ് ഡാറ്റ മോഡിഫിക്കേഷൻ. ട്രേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ലോജിക് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും, എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ട്രേസിംഗ് മീൻസ് വി ആർ ട്രാക്കിംഗ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ. ട്രേസിംഗ് മീൻസ് വി ആർ ട്രാക്കിംഗ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ. എക്സിക്യൂഷൻ ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, അതിന്റെ ലോജിക് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഡാറ്റ മോഡിഫിക്കേഷൻ, ആ ഇൻപുട്ടിൽ ഡാറ്റ എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ആവുന്നു, ഡാറ്റ മോഡിഫൈ ആവുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ദെൻ അപ്പം ട്രേസ്, ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ട്രേസിങ്. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഏത് ഡാറ്റയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ ട്രേസിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ട്രേസ് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്, പ്രീവിയസ് ഇൻപുട്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ നമ്മൾ നോക്കുന്നതിനാണ് ട്രേസ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കുക, ട്രേസ് ബാക്ക് ക്യാൻ ഷോ ദി പാത്ത് by which the current statement in the program was reached. You have to write one sentence. Trace back means it to show the path by which the current statement is reached. The path by which the current statement is reached.
and it can show which statement have modified a given variable. Previously നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ 5 ആയിട്ടുണ്ട്. ട്രേസ് ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ എ 5 ആയത്. വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹാവ് മോഡിഫൈഡ് അവർ വേരിയബിൾ. ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത വേരിയബിൾ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ട്രേസ് ബാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആര് തരണം? ഒരു ഗുഡ് ഡീബഗർ തരണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പ്രോപ്പർ കൺട്രോൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റണം. വി ഹാവ് ടു പ്ലേസ് സം ബ്രേക്ക് പോയിന്റ്സ്. Then we have to set some conditional expression, and it should provide tracing and traceback operation. Tracing, traceback ഓർത്തിരിക്കുക. ട്രേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് എന്ത് നടക്കും, ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾ മോഡിഫൈ ആവും, അതിന്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ്, എവിടെയെങ്കിലും ഇറർ വരുമോ, ഹാൾട്ട് ആയി പോവോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫ്യൂച്ചറിക്കും പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ട്രേസിംഗിൽ നോക്കുന്നത്. ട്രേസ് ബാക്ക് മീൻസ് ഇതിന് പ്രീവിയസ്ലി ഉള്ള സ്റ്റേജസിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വാല്യൂവിനെയൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്, ആ സ്റ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ട്രേസ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്.